ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ क्योंकि हुण एक एक करके उसके करीबियां नूं भी निशाने ते लिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों के साबका कांग्रेसी मंत्री दीयां फाइलां ने जिहड़ियां वो विजिलेंस ब्यूरो तो उन्हां दे जायदाद दे जिहड़े वेरवे ने जिस दे विच उन्हां दी सारी प्रॉपर्टी दा वेरवा उस दे विच उन्हां दीयां गड्डियां भी शामिल ने और उन्हां दे उठन बैठन खड़न दे लई जिन्नी भी जायदाद है वो सारी शामिल है उन्हां फाइलां दे विच बंद वो ईडी तक पहुँच चुकी है। जिथे भारत भूषण आशू सने होर साबका कांग्रेसी जिहड़े मंत्री ने जिस दे विच साधु सिंह धर्मसोत भी ने संगत सिंह गिलजियां भी ने इस तो इलावा एक भाजपा आगू जिहड़े हुण बन चुके ने पहला साबका कांग्रेसी मंत्री जिहड़े सुंदर श्याम अरोड़ा वो भी हुण रिश्वत के मामले में अड़िके ते आ चुके ने कड़िक्की दे विच आ चुके ने। इसे दे नाल हुण गल करदे आ कि टेंडर घोटाले दे विच एक एक करके जिहड़े नाम नामजद किए गए और इसकी जिहड़ी तकरीबन 173 पन्नियां दा जिहड़ा चलान है वो भी तैयार हो चुका है तो जल्दी ही पेश किया जा सकता है। पर इस मसले दे विच हुण 19 नवंबर तक भारत भूषण आशू के दो खासम खास दो करीबी इंद्रजीत उर्फ इंदी ते मीनू मल्होत्रा जिसनूं भारत भूषण आशू का पीए भी दस्सिया गया। हालांकि कुछ दलीलों के विच भी सामने आया कि भारत भूषण आशू के पीए तो अधिकारत तौर के उत्ते मीनू मल्होत्रा रहे ही नहीं पर उन्हां दे उत्ते भी इल्जाम लगे उन्हां दे उत्ते भी ये जिहड़ा परचा दर्ज किया गया कि किवें प्रॉपर्टियां बनाईयां गईयां नजायज़ तौर के उत्ते लुधियाना दे विच भी वड्डे वड्डे उस तरीके दे नाल जिहड़ी घपले दे विचों राशि इकट्ठी की गई उस दे नाल जायदादां बनाईयां गईयां इत्थों तक कि मनी लॉन्डरिंग के केस तक भी गल पहुँचती है और सारे रिकॉर्ड ने जिहड़े वो खंगाले गए विजिलेंस ब्यूरो के वल्लों भी लगातार पुछगिछ की गई। हालांकि कांग्रेस इस मसले के उत्ते जरूर लीडरशिप इकट्ठी होकर गई सी पर कोई कामयाबी हथ नहीं लगी प्रभावित नहीं हो सकिया केस। हुण इस मसले दे विच अदालत ने हुक्म सुना दिते ने इंदी ते नाल ही मीनू मल्होत्रा जिहड़े भारत भूषण आशू के दो खासम खास ने 19 तरीक तक उन्हां नूं अरैसट करके पेश होने लई जिहड़े हुक्म दिते गए ने कि उन्होंने अरैसट करो जल्द तो जल्द अरैसट वारंट ने जिहड़े जारी कर दिते गए ने ते विजिलेंस के जिहड़े लुधियाना दे विच जिन्हां दी ड्यूटी है SSP रविंदरपाल सिंह संधू उन्होंने भी ये गल कही है कि बिल्कुल सानू अदालत तो अरैसट वारंट ने जिहड़े मिल चुके हैं तो असीं जल्दी ही भाल करांगे और उन्होंने गिरफ्तार करके अदालत दे विच पेश करांगे। इस तो पहला जे तुहानूं दस दईए कि CJM सुमित कक्कड़ दे अदालत दे जिहड़े हुक्म ने उस तो बाद SSP ते विजिलेंस ब्यूरो दीयां सरगर्मियां होर तेज होणगीਆਂ क्योंकि उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिता गया। इत्थों तक कि 21 पेजां की जिहड़ी आशू की जायदाद का वेरवा वो भी विजिलेंस ब्यूरो तो हुण इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट तक पहुँच चुका है उसके दफ्तर। ईडी भी इस दे उत्ते आख रख रही है कि आखिरकार ये जायदाद बनी किवें और कदों कितनी जायदाद सी इस दे विच वाधा किवें हुंदा रहा ते जिहड़े डिप्टी डायरैक्टर इस मसले दे विच इसे महकमे दे विच डिप्टी डायरैक्टर सी RK सिंगला वो विदेश फरार हो गया सी जिस दे करके बाकी अफसरां दी भी पूछताछ की गई सी ते इत्थों तक हुक्म सुना दिते गए सी फिर कि कोई भी जिहड़ा इस मसले दे विच नामजद पाया जांदा ते फरार नहीं हो सकेगा। इस तरह दीयां गल्लां भी नीतियां भी बनाउण दी गल कही गई ते RK सिंगला नूं भी 24 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिता गया विजिलेंस ब्यूरो के वल्लों। जेकर वो 24 नवंबर तक नहीं पेश होंदे तो उसनूं भी भगौड़ा करार दे दिता जाएगा। जेकर 19 नवंबर तक इंद्रजीत उर्फ इंदी ते मीनू मल्होत्रा जिहड़े आशू दीयां सज्जियां खब्बियां बाहां मन्नियां जांदियां ने जेकर 19 नवंबर तक अरैसट उन्हां दी नहीं पैंदी वो नहीं काबू आउंदे तो उस तो बाद भगौड़ा करार दे दिता जाएगा जां तां उन्हां नूं सरैंडर करना पवेगा इस मसले दे विच ते जां फिर वो भगौड़े करार दे दिते जाणगे। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि आउण वाली 19 नवंबर तक सरैंडर किया जाता है उन्हां दे वल्लों जिन्हां नूं नामजद किया गया इस मसले दे विच पुछ पड़ताल भी होनी हाले बाकी है। हाले जिन्ने को काबू किए गए क्योंकि एक काबू होर किया गया भारत भूषण आशू का खासम खास मन्निया जाने वाला जो शैलर मालक भी है आड़तिया भी है अनिल जैन तो उसनूं मुल्लापुर दाखा दे नेड़ियों जिहड़ा काबू किया गया। अनिल जैन की की भूमिका रही होगी इस बारे भी हाले तक जी पुछगिछ मुकम्मल होगी तो उस तो बाद पता लगेगा। पर जिहड़ा एक जिक्रयोग है कि टेंडर घोटाला हुंदा वो कांग्रेस सरकार दे वेले हुंदा है और उसनूं लैके कई परतां खुल गईयां सी। कई ऐसे ट्रक्कां दे नंबर सी जिहड़े इक्को समय दे विच वख-वख ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वख-वख मंडियां दे विच ढोआ ढवाई करदे सी। कागज़ां दे विच ट्रक का नंबर इक्को पाया गया जिहड़ा फरीदकोट भी उही कणक ते
ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮੋਗੇ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਢੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੈੜਾਂ ਹਾਲੇ ਨੱਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਰਫ ਇੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਰਫ ਇੰਦੀ ਤੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੀਨੂ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। 13 ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 13 ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 13 ਰੇਡਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 9 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੌ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 13 ਰੇਡਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ 13 ਰੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। 9 ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 173 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।